بیوی شوہر سے بولی، تم ساری دنیا بھی ڈھونڈو تو بھی مجھ جیسی دوسری نہیں ملے گی۔ شوہر، تم کیا سمجھتی ہو میں دوسری بھی تم جیسی ہی ڈھونڈوں گا؟ حد ہو گئی۔ میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس گئے۔ کلینک سے نکل کر بیوی بولی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مختلف ملکوں کی سیر کرو تاکہ طبیعت پر اچھا اثر پڑے۔ شوہر سر کھجاتے ہوئے، اچھا۔ بیوی، تو اب آپ فیصلہ کر لو کہاں کہاں جانا ہے؟ شوہر، چلو دوسرے ڈاکٹر کے پاس۔ ایک صاحب دوستوں کی محفل سے اٹھ کر رات کو دیر سے گھر گئے۔ دوسرے دن دوستوں نے پوچھا، رات کو بھابھی نے کچھ کہا تو نہیں؟ دوست نے شرمندہ ہو کر جواب دیا، نہیں کچھ نہیں، یہ سامنے کے 2 دانت تو میں کئی دنوں سے نکلوانا چاہتا ہوں۔ بیوی شوہر سے بولی، میں بازار جا رہی ہوں، مجھے 5,000 کی ضرورت ہے۔ شوہر غصے سے بولا، تمہیں 5,000 کی نہیں عقل کی ضرورت ہے۔ بیوی، میں آپ سے وہی چیز مانگ رہی ہوں جو آپ کے پاس ہے۔ شوہر جمعے کی نماز پڑھ کے گھر آیا اور خوشی سے بیوی کو اٹھا کے جھومنے لگا۔ بیوی، کیا مولوی صاحب نے آج رومانس پر خطبہ دیا ہے؟ شوہر، نہیں، آج مولوی صاحب نے کہا ہے جو شخص دنیا میں اپنی تکلیف خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سوال، لمبی عمر کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، شادی۔ سوال، اس سے کیا زندگی لمبی ہو جاتی ہے؟ جواب، نہیں، پر زندگی لمبی لگنے لگتی ہے۔ بیوی، شادی کی سالگرہ کے دن ہم ایک بکرا ذبح کریں گے۔ شوہر، کیوں؟ غلطی تو میں نے کی تھی، بکرے کا کیا قصور ہے؟ بیوی شوہر سے بولی، میری شرافت دیکھو، میں نے دیکھے بغیر تم سے شادی کر لی۔ شوہر، اور میری شرافت دیکھو، میں نے دیکھ کر بھی انکار نہیں کیا۔ بیوی شوہر سے بولی، آپ کی سالگرہ کے لیے اتنا قیمتی سوٹ خریدا ہے کہ بس۔ شوہر، بہت بہت شکریہ، اچھا ذرا دکھاؤ تو کیسا سوٹ ہے؟ بیوی، رکیں میں ابھی پہن کر آتی ہوں۔ بیوی نے شوہر کو کال کر کے پوچھا، کہاں ہیں آپ؟ شوہر، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بائک سے گر گیا ہوں، سر سے خون نکل رہا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ بیوی، اچھا، لنچ باکس سیدھا رکھیے گا ورنہ سالن گر جائے گا۔ شوہر بیوی سے بولا، ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن تمہیں روٹیاں نہیں بنانا آئیں، تم میری امی جیسی روٹیاں کیوں نہیں پکاتی؟ بیوی، کیونکہ تم ویسا آٹا نہیں گوندتے جیسے تمہارے ابا گوندتے تھے۔ بیوی شوہر سے بولی، میری سالگرہ کا تحفہ کہاں ہے؟ شوہر، وہ سامنے روڈ پر لال رنگ کی گاڑی دیکھ رہی ہو؟ بیوی خوشی سے، واو! شوہر، ٹھیک اسی کلر کی نیل پالش لایا ہوں تمہارے لیے۔ ڈاکٹر مریض کو دیکھتے ہوئے بولا، آخر آپ کے 3 دانت کیسے ٹوٹ گئے؟ مریض، جی وہ میری بیوی نے کڑک روٹی بنائی تھی۔ ڈاکٹر، تو کھانے سے انکار کر دیتے؟ مریض، جی وہی تو کیا تھا۔ شوہر بیوی سے، تمہاری امی کی مذاق کرنے کی عادت نہیں گئی۔ بیوی، کیا کہہ دیا امی نے؟ شوہر، مجھ سے پوچھ رہی تھی میری بیٹی سے شادی کر کے تم خوش تو ہو نا؟ بیوی شوہر سے بولی، سنو، تم مجھے ایسا پیار نہیں کرتے جیسا شاہ رخ خان فلموں میں کاجل سے کرتا ہے۔ شوہر، وہ پیار کرنے کے 10 کروڑ لیتا ہے، تمہارے باپ نے آج تک 10 روپے بھی نہیں دیے۔ آدمی، مولوی صاحب میری بیوی مجھ سے لڑ کر میکے چلی گئی ہے۔ مولوی، سبحان اللہ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ میاں بیوی کے درمیان چوری کے موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ شوہر، جو شخص چوری کرتا ہے وہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ بیوی رومانٹک موڈ میں بولی، اور آپ نے جو شادی سے پہلے میری نیندیں چرائیں تھیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شوہر، بکواس کر تو رہا ہوں، وہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ شوہر روز ناراض بیوی کو میکے فون کرتا، بیوی، کتنی بار کہا ہے میں تمہارے لیے مر چکی ہوں۔ شوہر، بار بار سن کے اچھا لگتا ہے پگلی۔ بیوی، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شوہر، جان چھوڑو۔ بیوی، یہ آپ کی جان کہنے کی عادت ہمیشہ میرا راستہ روک لیتی ہے۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے سوائے اس کے جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہو۔ بچپن میں ماں باپ ڈراتے تھے مینڈک کو پتھر مارا تو گونگی بیوی ملے گی، اب سوچتا ہوں مار ہی دیا ہوتا، ایک نامعلوم شوہر کی حسرت۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ انسان کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیتے ہیں، جیسے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔
बीवी, 2 किलो मटर ले लूं? शौहर, हाँ हाँ ले लो। बीवी, तुम्हारी राय नहीं पूछ रही हूँ, ये बताओ छील लोगे इतने या कम लूं? बीवी, दिन रात क्रिकेट, तंग आ गई हूँ मैं इस क्रिकेट से, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शौहर कमेंट्री के अंदाज में, पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। शौहर, आज खाना क्यों नहीं बनाया? बीवी, गिर गई थी और लग गई थी। शौहर, किधर गिरी और कहाँ लगी? बीवी, बिस्तर पर गिर गई थी और आंख लग गई थी। बीवी शौहर से, चलो उठो चाय बनाओ। शौहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहाँ जा रहे हो? शौहर, वकील के पास, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शौहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ? शौहर, कुछ नहीं, वकील साहब खुद ही बर्तन धो रहे थे। बीवी गुस्से से, देख लेना आपको तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। खाविंद, ना मिले, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता। उस्ताद, उसने खुदकुशी कर ली, उसको खुदकुशी करनी पड़ी, फ़र्क क्या है बताओ? शागिर्द, पहले वाला बेरोजगार था और दूसरा शादीशुदा। शौहर और बीवी आगरा जा रहे थे, जहाँ पैसे कुएं में डालने से मुराद पूरी हो जाती है। शौहर ने 1 रुपया डाला, उसके बाद बीवी ने कोशिश की, लेकिन तवाज़ुन खो बैठी और ख़ुद कुएं में गिर गई। शौहर की आंख में आंसू आ गए और ऊपर देखकर कहने लगा, इतनी जल्दी? बीवियां औलाद से ज़्यादा शौहरों से मोहब्बत करती हैं। इस बात की वाहिद दलील ये है कि वो घर से जाते वक्त बच्चों को तो पड़ोसन के पास छोड़ जाती हैं, मगर अपने शौहर को नहीं। बीवी को शक करने की आदत थी। बीवी का शक दूर करने के लिए शौहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा। बीवी फ़ोन पर सहेली को बता रही थी, ये कभी नहीं सुधरेंगे, अब हूरों के चक्कर में है। पड़ोसी, यार रोज़ तुम्हारे घर से हंसने की आवाज़ें आती हैं, इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है? दूसरा पड़ोसी, दरअसल मेरी बीवी रोज़ मुझे निशाने लगा लगा कर चीज़ें मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। खुदा का शुक्र है हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही है। दावत में बीवी ने शौहर को 8वीं बार बिरयानी की प्लेट लाते देखा तो बोली, आपको कुछ ख्याल नहीं लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? नहीं बेगम, तुम उसकी फ़िक्र ही ना करो। शौहर ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं हर बार यही कह के बिरयानी ला रहा हूँ कि मेरी बेगम मंगवा रही है। शौहर बीवी को अंग्रेज़ी सिखा रहा था। बीवी दोपहर में, आ जाएं डिनर कर लें। शौहर, जाहिल, ये डिनर नहीं लंच है। बीवी, जाहिल होगी तुम, ये रात का बचा हुआ खाना ही है। शौहर ने च्युइंगम खरीद कर बीवी को खाने के लिए दी। बीवी, आपने अपने लिए क्यों नहीं ली? शौहर, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। बीवी और हेलमेट में एक कदर मुश्तरक है, दोनों को सर पर रखो तो ही जान बची रहती है। बीवी, मुझे एक नया सूट खरीदना है। शौहर, तुम्हारी अलमारी तो पहले ही कपड़ों से भरी पड़ी है। बीवी, अरे वो कपड़े तो सारे मोहल्ले की औरतें देख चुकी हैं। शौहर, तो फिर सूट क्या नया लेना, मोहल्ला ही बदल लेते हैं। शौहर ने बीवी से कहा, ये क्या तुम फिर एक दुपट्टा ले आई, अभी परसों ही तो। क्या परसों क्या, बोलो बोलो, बीवी चिल्लाकर बोली। कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि परसों भी तो तुम एक ही दुपट्टा लाई थी, आज 2 खरीद लेती। शौहर ने आजिज़ी से कहा। शौहर, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बीवी, तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। शौहर, लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। बीवी, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। बीवी पूरे 15 मिनट तक अपने खामोश शौहर पर गरजने के बाद बोली, मैं लड़ाई ख़त्म करना चाह रही हूँ, मगर तुम्हारी इस गूंगी बदमाशी की वजह से घर जहन्नुम बना जा रहा है। शौहर अपनी सास से, आंटी आपकी बेटी में हज़ारों खामियां हैं। सास, हाँ बेटा, इसीलिए तो इसे अच्छा लड़का नहीं मिल सका। बीवी, तुम सोते हुए मुझे गालियाँ दे रहे थे। शौहर, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बीवी, क्या गलत फहमी हुई है? शौहर, यही कि मैं सो रहा था। पुलिस, आपके घर की तलाशी लेनी है, पता चला है कि घर में ख़तरनाक दहशतगर्द है। शौहर, खबर तो सही है मगर वो मैके गई हुई है। और आखिर में शादीशुदा हजरात के लिए एक मशवरा, बीवी अगर गुस्सा करने लगे तो उसको सिर्फ इतना कह दो कि बुढ़ापे में तो गुस्सा आ ही जाता है, आइंदा गुस्सा करने से पहले एक बार सोचेगी ज़रूर।